हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुम को स्वागत आशा करे तुम माने भलो थिबो। आज आमे टिके प्राचीन साहित्य ऊपर आखि पकीबानी नहीं। आज आमे टिके प्राचीन साहित्य को बुली जिबा। तो प्राचीन साहित्य हम समस्त जानू कोन चर्या गीतिका नाथ साहित्य अभिलेख अनुशासन तथा समानार्थ व्रत कथा एमती बहुत किछि पढू ना। तो आज आमे से भितर चर्या गीतिका को पढिबा अन्यान्य भी आलोचना करबा बट चर्चा गीतिका आज पढिबा गोटे सुंदर विषय वस्तुटी चर्चा गीतिका। तो ता विषय आज हम आलोचना करबा बही रे केते कोन लिखा है जी आमे केते बही पढी कोन देखिबा। तो आमे सब बही रे जो गोटी केवल जस्ट जिंसडा आमे सेटा को आलोचना करिया नै कि पिला माने आमे सब बही के बंद कर देबा केवल मु जे कहिबे वर्तमान त माने सुनिबो मु कोन कहूची बुझिलो। बही रे 5 पेज पढिबा जगह रे मु आज गोटे पेज रे तुमको डिटेल्स कहिबे जेमती कि एई वीडियो देख सरला परे मानको परवर्ती वीडियो किबा परवर्ती बहिर पृष्ठ लौटिया को पड़िबनी। एई चर्चा गीतिका संपर्क रे आमे कोन करबा ना टोटल तार सार मर्मटा कोन चर्चा गीतिका कोन कोठो आसला कोन नाही एक्चुअली चर्चा गीतिका ता नामकरण काहे केमती के लिखि जंदी कोन नाही टोटल गोटे वीडियो रे आमे अल्प समय भितर सारिबा। तो अल्प समय भितर आमे ताको सारिबा। तो ध्यान देके सुनिबो कोन। तो फर्स्ट देखो चर्चा गीतिका पिला माने जानिजो चर्या गीतिका होची हमर गोटे बहु प्राचीन साहित्य मध्यरु अन्यतम। प्राचीन साहित्य पिला माने कोन अछि ना चर्या गीतिका अछि नाथ साहित्य अछि आउ कोन अछि ना समनाथ व्रत कथा अछि शिशु वेद अछि कळसा चौतीसा अछि अभिलेख अनुशासन अछि मादळा पांजी अछि अनेक बहुत विषय अछि एही प्राचीन साहित्य रे। आ प्राचीन साहित्य को नेकी एग्जाम रे भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसुची नै कि पिला माने बहुत क्वेश्चन आसुची। तो आमे गोटे वीडियो रे केमिति सब क्वेश्चन को अटेंड करबा सेही विषय आमे लक्ष्य दबा। तो मु गोटे वीडियो रे तुम समस्त डाउट को क्लियर करिया पय। तो ठीक अछि मते को पिला माने चर्या गीतिका कोन पिला माने ना प्राक सारला जुगर एक अनन्य सृष्टि होउची कोन चर्या गीतिका। तार समय सीमा पिला माने कोन ना सप्तम शताब्दी रो 1400 शताब्दी सप्तम शताब्दी रो 1400 शताब्दी मु जहा जहा कहूची तो माने लिखि परिबो। मु जहा जहा कहूची ए पेज रे जहा को मु जो पेज रे ऐड करिसी स्क्रीन ले ता भीतर सेमति किछि पाइबोनी जस्ट ऐड करिसी तमन को गोटे बुझेबा पय नले मु जहा कहूची संपूर्ण अलगा बस कान डेर के सुनो जोडे इंपोर्टेंट लागुची जस्ट साइड रे के कॉपी करो। तो देखो पिला माने चर्या गीतिका कोन ना प्राक सरला साहित्य रो एक अनन्य प्रतिभा एक अनन्य कृति जहा कहि पार तम माने। तो चर्या गीतिका पिला माने चर्या गीतिका चर्या रो अर्थ पिला माने कोन ना चर्या रो अर्थ होचो आचरण आचरण। तो एथिरे गुटे कोनोसी धर्म रो आचरण एठी लिखा हेची कोनोसी गुटे धर्म आमे आगो आलोचना करिबा वीडियोटी शेष पर्यंत देखो सब किछि बुझि परिबा। तो चर्या गीतिका चर्या रो अर्थ आचरण कोनोसी गुटे धर्म संपर्कित आचरण एठारे निहाती लिखा जायछि सेथि पय एटा चर्या आर ना रहिछि। तो सुनो जेते बेले बुद्ध देव थिले पिला माने बुद्ध देव जेते बेले थिले तांको जानिछो तम माने बुद्ध देव जेते बेले पिला माने थिले सेते बेले बौद्ध धर्म तांको धर्म रे अनुप्राणित होई बौद्ध धर्म आगो को चलिला तांकर शिष्य माने बौद्ध धर्म प्रचार करले तांकर शिष्य माने बौद्ध धर्म प्रचार करले बुद्ध देव बौद्ध धर्म प्रचार करले। तो सेते बेले कोन हैला ना ताको प्रतिवाद करी कि से बौद्ध धर्म कोन हैला ना दुई भाग रे विभक्त हे गेला पिला माने बौद्ध धर्म कोन हैला ना बुद्ध देवଙ୍କ परे बौद्ध धर्म दुई भाग रे विभक्त हे गेला। बुद्ध देवଙ୍କ परे कोन भाग रे विभक्त हैला पिला माने ना सहज जान गुटे आसिला आ गुटे कोन आसिला वज्रजान सहज जान वज्रजान एमती दुई भाग रे विभक्त हो गेला किए ना मूल होउची बौद्ध धर्म दुई भाग रे विभक्त हो गेला। लेखि रख पिला माने कोन दुई भाग रे ना सहज जान वज्रजान वज्रजान नो वज्रजान वज्र। तो जेहेतु सहज जान वज्रजान रे विभक्त हैला तो सहज पंथी बा सहज धर्म जे माने ग्रहण कले तांकर आचरण तांकर धर्म तांकर नीति नियम संपूर्ण अलगा आ वज्रजान रो नीति नियम संपूर्ण अलगा पिला माने कहा जाए राजा इंद्रवती होउचंती ब्रजजान प्रवर्तक आ सहज जान प्रवर्तक को कहंती तांको भौणी लक्ष्मी करा बुझि पल्ला। ब्रजजान प्रवर्तक किए ना राजा इंद्रवती आ सहज जान प्रवर्तक किए ना तांको भौणी लक्ष्मी करा। तो कोन हैला ना छुआ माने जानिचो सब बेले सब जेते धर्म हो जेते जहा भी धर्म रीति नीति हो समस्त मूल कोन ना मोक्ष पाइबे ईश्वर संगरे मिसिबे मोक्ष पाइबे। सब धर्मर लक्ष्य होची गोटे कि ईश्वर संगरे आमे लीन होबा। प्रत्येक धर्मर प्रत्येक साधु संत मानकर गोटे केवल मूल लक्ष्य थाए कोन ईश्वर संगरे आमे एक हबु। तो एई ब्रजजान और सहज वज्रजान और सहज जान रे सेमिति एक लक्ष्य कोन ना आमे नैरात्मा देवी बा
आम नैरात्मा देवी मिसिबू आम ईश्वर मिसिबू से धर्मर भी मूल से किंतु किए कौ बाटर ईश्वर को पाइब पिला माने सेटा तो निजस्व इच्छा तेणु तेणु कौन ना सहज जान वाला जो मैंने गोटे अन्य उपाय ईश्वर को पाइबा चेष्टा कले आ वज्र जान वाला गोटे अन्य उपाय ईश्वर को पाइबा चेष्टा कले सहज जान वाला पिला माने कौन कले ना तुम शुणुव सहज जान कहीं ना तार ताहले कौन ना सहज जान वाला कौन कहले आम सब पिला सब जानिथिबो आम धर गोटे कौन साधना करवा साधना सिद्धि पाइबा चाहिए आम धर गोटे भगवान को पाखरे लीन हवा चाहिए भगवान को मूल आश्रय मानिबा आम प्रथम कौन करवा ना मद मांस मुद्रा नारी मैथुन आहार निद्रा ये सब जोड़ा मोहमाया जिनस आम ताकू आगे त्याग करवा तापरे आम साधु सन्त हवा कि आम संसार त्याग करिकी भगवान को डाकिबा न कि जो मैंने तो बाबाजी होती सब जो मैंने साधु सन्त होती कौन कर मद पिना पिंती ना जो प्रकृतर साधु जो भंड बाबा कथा मुझे कहूनी जो मैंने प्रकृतर साधु ईश्वर मार्ग अच्छा ईश्वरिक मार्ग अच्छा ईश्वर अनुसंधान अच्छा से कौन करती मद छाड़ी मांस छाड़ी मुद्रा बा टंका पछरे गुड़ौना टंकार कौन आवश्यकता ना से शून्य परिवार छाड़ी स्त्री छाड़ी कि स्वामी छाड़ी पुत्र बापा माँ समस्त को छाड़ी परिवार गृहस्थ जीवन छाड़ी नारी छाड़ी अर्थात नारी सांगरे नारी नारी सांगरे मिलामिशा करवा संभोग तथा मैथुन आहार मैथुन नारी सहवास तथा इत्यादि जो मैंने जो सब काम ना जिनिस गुड़ा को त्याग कर तो से कौन होती ईश्वर मार्ग में जाइछन्ति किंतु किंतु पिला माने कौन जो सहज धर्म जो माने सहज सहजपंथी माने जो कौन कले ना से माने कहले आमे कौन करवा ना आमे से नारी माछ मुद्रा मांस मैथुन ये सब को आमे ग्रहण करवा तापरे भी आमे भगवान को डाकिबा तपस्या करवा भगवान योग साधन करवा जेहेतु से सब जिनस को ग्रहण करिकी कौन ना ये सब आहार मैथुन मुद्रा संभोग आ कौन मद मांस मत्स्य ये सब ग्रहण करुले संसार भितर रोते नाना भोग विलास रोते तापर भी से योग साधन करिकी नैरात्मा देवी को पाइबा चेष्टा करुले धर्म को पिला माने कहला सहज धर्म कहीं धर्म योग साधन कौन कष्ट नाला पिला माने सब बेले योग साधन तथा भगवान को पाइबार बाट बहुत कष्ट पिला माने बहुत कंटकित बहुत कौन कष्ट कहीं परिवार पिला छुआ स्त्री मद मांस मुद्रा नारी संभोग तथा ये सब कष्टपूर्ण जिनस को छाड़ी देकी जीवाटा केते कष्ट कह पिला माने तमे आमे कौन आमे माछ मांस छाड़ी पारुछु पिला माने ना 2 दिन न खाइले को 3 दिन बेले कौन कहूछु ना कौन कहूछु इच्छा होଉଛି आज खाइ पालेनी काली खाइबा बार अछि एया कहूछु ना पिला माने किंतु तो से तो किंतु से जो माने सन्यास नौचन जो माने योग साधन करूछन भगवान को पछरे दौडुछन जो माने से माने ये सब छाड़ी की पिला माने ये सब छाड़ी की भगवान को आराधना करूछन भगवान को प्राप्ति पय योग साधन करूछन तो से माने को एक्चुअली जोगी कहा जाए किंतु ये जो सहज साधन वाला समान कहले ना ना आमे ये सब छाड़ी परिबु नाही आमे ये सब को ग्रहण करिबु ये सब करिबु ता परे भी योग साधन करिबु भगवान को प्राप्ति करिबु तो सेइतरे समान जे ये सब जिंस ग्रहण करिक योग करूतिले तान जीवनटा तांको साधनाटा अत्यंत सहज थिबो निश्चय काना तांकर कोनोसी इच्छा हो न तो खाइबा को पीबा को पिंधिया को इच्छा हो न तो काना सब खाउछन्ते पिउछन्ते तापर भी जाई तपस्या करूछन्ते योग साधन करूछन्ते तेणु तांकर साधनाटा अत्यंत सहज थिला बोली तांको सेटा कहा जाय सहज साधक माने समान को कहा जाय सहज साधक बा सहज पंथी सहज जान बुझी पारले पिला माने वज्र जान काहे कहा गला ना से आहार छाड़ी मुद्रा छाड़ी नारी संग छाड़ी मद मांस ये सब छाड़ी देथिले संसार छाड़ी देथिले अत्यंत कष्टपूर्ण जिनस एगुड़ा परित्याग करिकी शून्य है कि तपस्या करुथिले योग साधन करुथिले भगवान को नैरात्मा देवी को पाइबा पाई चेष्टा करुथिले तो सेमान को जीवनटा वज्र सदृश काना समस्त को छाड़ी देकी पिला माने संसार सब किछि भोगविलास को छाड़ी देकी ईश्वर पाखକୁ ଯିବା केते कष्ट सतर पिला माने आमे समस्त कहूछु केही छाडी के जाई परछु पिला माने ना ना तो सेमान जति सब छाडी के जाउतले सेति पय सेमाने कोन ना वज्र साधक सेमान कहा जाय वज्र जान सेमान कहा जायला बुझी पारलो सहज जान ना काहे की वज्र जान ना काहे केला पिला माने डाउट क्लियर सेमाने सब सहजिया जिंस गुडा को ग्रहण करूथिले संसार भोगविलास को ग्रहण करिके साधना करूथिले बोली तांको सहज जान कहला सहज उपाय करूचंती एमाने सब त्याग करिके जेतु करथिले सेमान को जीवनटा कष्टपूर्ण सेति पय वज्र सदृश
ନଥିଲା ତେଣୁ ବଜ୍ରଯାନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ମତେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ନାମ କାହିଁକି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣୁ ସାଧନାର ମୁଖ୍ୟ କଣ ନା ସାଧନାର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ନାରୀ ନାରୀକୁ ନାରୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଚାଲି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ସବୁ ସାଧକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନାରୀକୁ ଆମେ ସଂଘଭୁକ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। ବଜ୍ରଯାନ ବାଲା କଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ଆମର ସାଧନା କରିବା, ଆମେ ନାରୀକୁ ଏ ସାଧନାରେ ପୁରେଇବା ନାହିଁ। ଇଏ ନାରୀ ହଉଛି ସମସ୍ତ କାମନାର ମୂଳ। ଏ ନାରୀକୁ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ଜାତ ହବ। ତ ଆମେ ନାରୀ କେବେ ହେଲେ ଆମ ଧର୍ମରେ ପଶେଇବୁନି। ଆମେ ନାରୀକୁ କେବେ, ନାରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୋହମାୟା, ଗୋଟେ କାମନା, ତାକୁ ଆମେ ପଶେଇବୁନି। ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ବଜ୍ର ସାଧନା ସେଟା ବିଫଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସହଜଯାନ ବାଲା କଣ କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ନାରୀକୁ ସଂଘଭୁକ୍ତ କରିବୁ। ଆମେ ହଉଛି ସହଜଯାନ, ଆମେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ମଦପାନ କରିବୁ, ମତ୍ସ୍ୟ ଖାଇବୁ, ମାଂସ ଖାଇବୁ, ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ନାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସହବାସ କରିବୁ, ସବୁ କରିକି ଆମେ ସାଧନା କରିବୁ। ତେଣୁ ଏ ସହଜଯାନ ବାଲା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସଂଘଭୁକ୍ତ କଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଗୋଟେ ସହଜଯାନ ବଜ୍ରଯାନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ନା ସହଜଯାନ ବାଲା କଣ କଲେ ନାରୀକୁ ସଂଘଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ନାରୀକୁ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରଯାନ ବାଲା ନାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ନାରୀକୁ ତାଙ୍କ ସଂଘରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା ନା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଥିବ ସରଳ ଉପାୟରେ, କୌଣସି ବହିରୁ ଏମିତି ବୁଝା ହେଇନଥିବ ପିଲାମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ତ ଶୁଣ କଣ ହେଲା, ତ ବୁଝିଗଲ ଏଇ ଯୋଉ ସହଜଯାନ ବଜ୍ରଯାନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ମୂଳଟା ବୁଝିଗଲ କଣ। ତ ଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନା ସହଜଯାନ ଯୋଉ ଏବେ ଆମେ ବଜ୍ରଯାନକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା, କାହିଁକି ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ବଜ୍ରଯାନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଧର୍ମ କେମିତି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ତେଣୁ ବଜ୍ରଯାନକୁ ଆମେ ଏବେ ସ୍କିପ୍ କରିବା, ଆମେ ଏବେ ସହଜଯାନ ସମ୍ପର୍କ ପଢିବା। ତ ସହଜଯାନ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାଧନା କଲେ, ତ ସେ ଯୋଉ ସାଧନା କଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ, ନାଥ ଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଶିଶୁବେଦ, ଅମରକୋଷ ଗୀତ, ଏମିତି ବହୁତ ବହି ଅଛି ନା ନାଇଁ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମର କେମିତି ପ୍ରଚାର ହବ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମର କଣ ମନ୍ତ୍ର ଗୀତ କଣ ସବୁ ଅଛି ସେଟା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବହି ଅଛି। ଶିଶୁବେଦ ଅଛି, ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଅଛି, ଗୋରଖ ସଂଗୀତ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ବହି ଅଛି ନା ନାଇଁ, ନୁହଁ କି? ଆମର ଯେମିତି ଅଛି କଣ ସେଟା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେଳା ପାଇଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହି, କାହିଁକି ନା ତା ପୂଜା ବିଧି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କେମିତି ହୁଏ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ କେମିତି ହୁଏ, ତାର ବହି ଅଛି, ତା ପୂଜା ବିଧି ଲେଖାଯାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସହଜ ସାଧକ ପିଲାମାନେ କହିଲେନି, ଏ ସହଜ ସାଧନା ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ସେମାନେ କି ଏଭଳିଆ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଧର୍ମର କି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଧର୍ମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନୀତି ନିୟମ ତାଙ୍କର ଥିଲା, କେଉଁ ଟାଇପର ସେମାନେ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, କିପରି ସେମାନେ ନାରୀକୁ ସଂଘଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କିପରି ସାଧନାରେ ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ରତ ଥିଲେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କଣ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ସାଧନରେ ଯାହା ଯାହା ଆଚରଣ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସବୁକୁ ଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଅର୍ଥ କଣ ଆଚରଣ। ଯେହେତୁ ଏଇ ସହଜ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଆଚରଣ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, କଣ କଣ ନାହିଁ, କଣ କଣ କିପରି ସେମାନେ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ଟୋଟାଲି ଧର୍ମ ବିଷୟର ଆଚରଣଟା ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ହଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଆଚରଣ। ଗୀତିକା ମାନେ କଣ, ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାଟା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦ୍ୟାବଳୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ତା ଗୀତିକା ବୋଲି କହୁଛେ ଆମେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା ନା ପିଲାମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ନାଁ କାହିଁକି, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ସେଇଠି ହେଇଗଲା କଣ ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ହେଇଗଲା ପରେ ତ ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କଣ କଥା ବୁଝିଗଲା, ଆ ବିଷୟରେ ଆଉ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଆସିଥିଲା କୋଉଠୁ, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ସହଜଯାନ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ତାହେଲେ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ ନା ନେପାଳରେ କଣ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ନାଁଟା ମନେ ରଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା କଣ ନା
ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କଣ ନା ନେପାଳର ରାଜ ଦରବାରରୁ ଯାଇଥିଲେ। ନେପାଳର ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଇକି ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ସବୁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା କରିବାକୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ନେପାଳ ରାଜ ଦରବାରକୁ। ପୁରୁଣା ରାଜ ଦରବାର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ କଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକା ଗୋଟେ ପୋଥି ପଡିଲା। ଏଇ କଣ କେତେଟା ଖଣ୍ଡର ପୁଥି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲା। ସେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କେ ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା 1907 ମସିହାରେ ନେପାଳର ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାକୁ ସେ ପାଇଲେ। ତ ଯେହେତୁ ପାଇଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସେ 50 ଖଣ୍ଡ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାକୁ ସେ ପାଇଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଦିନର ବହି ନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ନା 35 ପେଜ, 36 ପେଜ, 37 ପେଜ, 38 ପେଜ, 66 ପେଜ ଓ ଶେଷ ସମ୍ଭବତଃ 70 ପେଜ, ଏଇ କେତେଟା ପେଜ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। 6ଟି ବହି ପଛଆଡୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି କି କଣ ତାର ହେଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯେତିକି ପେଜ ଅଛି ତାହାରି ଭିତରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଆମେ ଏଇଟା ପଢୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ତ କଣ ହେଲା ନାଇଁ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାକୁ ସେ ଆଣି କଣ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାର ସାହିତ୍ୟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାର ପିଲାମାନେ କଣ, ତା ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାର ଭାଷା କଣ, କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପ୍ରାଚୀନ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଆମେ ପଢିଛେ ପୂର୍ବ ପାଠ ମାନଙ୍କର କଣ ପଢିଛେ, ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କୋଉଠୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ନା ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। ତ ଏଇ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ଯୋଉଟା ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାର ଭାଷା ସେଇଟା। ତ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକା ହେଇଛି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାକୁ ପାଠ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ କି ଏଟା ଓଡିଆ ଭାଷାର ଆଗମନର ସୂଚନା। ଏଇ ଭାଷାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆଜି ଏଇ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ତାକୁ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ ଏଟା ଓଡିଆ ଭାଷାର ବାସ୍ନା ନିହାତି ବାରି ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାରେ କଣ ଦୁଇଟି, ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାର ଭାଷା କଣ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ତାର ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମେ ଯାହା ବୁଝିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ଭିତର କଥାଟା ଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥାତ ତମେ ପଢିବ ତାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ବୁଝିବ ସେ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକା ଯାହା ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ ସେ ଅର୍ଥଟା ଲୁଚି ହେଇକି ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଅର୍ଥଟା ଆମେ ପଢିବା ଯାହା ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭାବିକି ପଢିଦବା, ତାର କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାର ଲେଖାର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକା ଲେଖାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଭା। କଣ ନା ତାର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚର୍ଜିଆକାର ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଭୁଲିଗଲେ କହିବାକୁ, ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକା କେତେ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକା କିଏ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ସେ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ ପରେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଲେଖକ ମାନେ, ଗବେଷକ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକା 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। 8 ରେ 4 84, ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକା 84, 44 ନୁହଁ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରୁ କୁହାଯାଏ 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମ ଓଡିଶାରୁ। କେତେ ଗର୍ବର କଥା କୁହ ତ ପିଲାମାନେ, 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆମ ଓଡିଶାରୁ। ଆମ ଓଡିଶାର ଗର୍ବ କେତେ ବଡ ନୁହଁ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, 23 ଜଣ ଭିତରୁ କୁହାଯାଏ, ସେ 23 ଜଣ ଭିତରୁ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କୁହାଯାଏ କାହ୍ନୁପାଦ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚର୍ଜିଆକାର। ସେ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ଚର୍ଜିଆ କୁହାଯାଏ ବା ଗୀତ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା ସେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, 13 ଖଣ୍ଡ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚର୍ଜିଆ କେତେଟା? 13ଟା ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକା ସେ ଗୀତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଚର୍ଜିଆ କାହାର ଅଛି ନା କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର। କାହ୍ନୁପାଦ ବା କାହ୍ନୁପା, ମନେ ରଖିଥିବ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏଇଗୁଡା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମତେ କୁହ, ଚର୍ଜିଆ କଣ ନା ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକା ବା ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦିଆ ହଉଥିଲା ହେଲା, ଉପାଧି ଦିଆ ହଉଥିଲା। କାହ୍ନୁପାଦ, ଲୁଇପାଦ, ଭୁସୁକୁପାଦ, କୁକୁରିପାଦ, ପାଦ ବାପା କାହ୍ନୁପା, ଲୁଇପା, ଭୁସୁକୁପା, କାହ୍ନୁପାଦ, ଲୁଇପାଦ, ଭୁସୁକୁପାଦ, ଏ ପାଦ ବା ପା ଉପାଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆ। ଏଇ ଉପାଧି କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଦିଆ ହଉଥିଲା ନା, ଉପାଧି ଏଥିପାଇଁ ଦିଆ ହଉଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସହଜ ପନ୍ଥୀ, ସହଜ ସାଧକ। ତାଙ୍କ ଉପାଧିରୁ ଜାଣିପାରିବେ।
ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ଶୁଣିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏମାନେ ନିହାତି ସହଜ ସାଧକ। ଯେମିତି ଆମେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ, ଗୋରେଖ ନାଥ, ଅମର ନାଥ, କେତେ ସବୁ ନାଥ ଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଥଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ, ଗୋରେଖ ନାଥ, ଅମର ନାଥ, ଏଇ ନାଥଟାକୁ ଏଇ ନାଥ ଟାଇଟେଲଟାକୁ ଶୁଣିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣି ନଉଛ ନା ମାନେ ନାଥ ପନ୍ଥୀ ହେଇଥିବେ, ନାଥ ଧର୍ମର ସାଧକ ହେଇଥିବେ। ଠିକ ସେମିତି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପା ବା ପାଦ ଟାଇଟଲ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ସେ ଜାଣିହବ କି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସହଜ ସାଧକ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ନେପାଳରେ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ନାଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ନଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲେ ତାପରେ ପରେ ଏହାର ନାମକରଣ ସବୁ ଚର୍ଯା ବିନିଶ୍ଚୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ଏମିତି ଅନେକ ନାଁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ନାଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ନଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଏସବୁ ନାଁ ଦେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ନେପାଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ତା ନାଁ କଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ଚାଚା ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ନେପାଳରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ନାଁ କଣ ନା ଚାଚା ଗୀତ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ନେପାଳର ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଗୀତ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାବାଲା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାଥ ଧର୍ମର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାବାଲା, ଭଜୁକିନା ନାମରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜୁକିନା ନାମ ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଡେ, ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଜମ, ସେମାନେ ଗାଇକି ଆସନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଇ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଯେହେତୁ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ ନିହାତି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଣ ନା, ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଢୁଛୁ ଲୁଇ ପାଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ପଢୁଛି ମୁଁ, ଚର୍ଯା ଗୋଟେ ପଢୁଛି ମୁଁ, କଣ ନା, କା ତରୁ ବର ପଞ୍ଚ ବିଡାଳ, ଚଞ୍ଚଳ ଯିଏ ପଇଠା କାଳ, ଦୀଢ କରିୟ ମହା ସୁଖ ପରିମାଣ, ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛି ମ ଜାଣ, ସଳ ସମାଧିଅ କହି କାହିଁ କରିଅଇ, ସୁଖ ଦୁଃଖେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିଅଇ, ଏଡି ଏଇ ଛାନ୍ଦକ ବାନ୍ଧ କରଣ, କପଟେର ଆସ, ସୁନ ପାଖ ଭିଡି ଲେହୁରେ ପାଶ, ଧମଣ ଚମଣ ଭଣଇ ଲୁଇ ଆମହେ ଝାଣେ ଦିଠା, ଧମଣ ଚମଣ ବେଣୀ ପିଣ୍ଡି ବଇଠା। ଓଡିଆ ଲାଗୁନି ପିଲାମାନେ? ଓଡିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ହେଲା, ରାଗ ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ, ଏଟା ଲୁଇପା ଲେଖିଛୁ। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ତରୁବର କଣ ପଞ୍ଚବିଡାଳ କଣ, ଇଏ କିଛି ବୁଝି ହଉଛି ନା, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଣ ବୁଝୁଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆ ଭିତରେ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। କଣ ନା ବୁଝଉଛି ଦେଖ, କା ତରୁ ବର ପଞ୍ଚ ବିଡାଳ ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ ନା, କା ଅର୍ଥାତ କାୟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ ସଦୃଶ, ଆମର ଦେହଟା ଗୋଟେ ଗଛ ସଦୃଶ। କା ତରୁବର, ଆମ ଗଛଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତରୁବର ବା ଗଛ, ଏଥିରେ କଣ 5ଟା ବିଡାଳ ଅର୍ଥାତ 5ଟା ଡାଳ ଅଛି। ପିଲାମାନେ 5ଟା ଡାଳ କଣ ନା, ଆମ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ, କଣ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ନାକ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ସ୍ୱାଦେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଜିହ୍ୱା ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା କାନ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ଦୃଶ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଆଖି ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଚର୍ମ ଯୋଉଟା କହୁଛେ। ମତେ କହ ପିଲାମାନେ, ଆଖି ନାକ ପାଟି ଚର୍ମକୁ ଛାଡିକି ଆମର କାମନା କୋଉଥିରେ ଅଛି? ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ ନା। ଭଲ ଦେଖିବି, ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମ କାମନା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଭଲ ଦେଖିନେଲେ ତା ପ୍ରତି ଆସିଗଲା କାମନା, ଭଲ ଖାଇଦେଲେ ଆସିଗଲା କାମନା, କିଏ ଛୁଇଁଦେଲେ ଆସିଗଲା କାମନା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି କାମନା। 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛି ଆମ କାମନା ରତ, କାମରେ ବୁଡି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଆମ କାୟା ଆମ ଦେହ ହଉଛି ଗୋଟେ ତରୁବର ସଦୃଶ, ଗଛ ସଦୃଶ, ଏଥିରେ 5ଟା ଡାଳ ଅଛି। କଣ ନା, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସ୍ୱାଦେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦୃଶ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏମିତି 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଚଞ୍ଚଳ ଯିଏ ପଇଠା କାଳ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଗଛଟାର ପତ୍ର ମାନେ, ଗଛର ଡାଳ ମାନେ ଯଦି ବଡ ଜୋର ହଲନ୍ତି, କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଗଛର ଡାଳ ତା ଗଣ୍ଡି ଯଦି ହଲିବ ପିଲାମାନେ, କଣ ହବ? ଗଛର ମୂଳଟା ଟିକେ ଢିଲା ହେଇଯିବ ନା ପିଲାମାନେ, ହେଇଯିବ ନା। ଠିକ ସେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଛର 5ଟା ଡାଳ ଯଦି ହଲିବ, ବଡ ଜୋର ଚଞ୍ଚଳ ହବ, ଦୁହୁଲେଇବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଗଛର ମୂଳ ଢିଲା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗଛର ମୂଳ ଢିଲା ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହବ? ଗଛଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ମରିଯିବ। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ରୂପକ ଗଛରେ ଯଦି 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯୋଉ ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଜିହ୍ୱା, ଚକ୍ଷୁ, ଏ ଯୋଉ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି କାମନା ବାସନାରେ ବୁଡି ରହିବେ, ସର୍ବଦା ମୋହ ମାୟା କାମନା ଏସବୁରେ ବୁଡି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେହଟା ସେମିତି କଣ ହବ ନା, ଦିନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଦବ, ଆମ ଆତ୍ମା କଲବଲ ହବ, କହଦ ହବ, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଦିନେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ?
ତ ଲୁଇପା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଚ୍ଛିମ ଜାଣ। ଲୁଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଦେବ, ତେଣୁ କଣ କଲେ ଆମେ ମହା ସୁଖ ପାଇବା, ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, କଣ କଲେ ଆମେ ସୁଖ ପାଇବା। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା ନା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ଗୂଢ ତତ୍ଵ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ନା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଭାଷା କୁହାଯାଏ। କେତେ ସବୁ ଗବେଷକ, କେତେ ସବୁ ଲେଖକ ମାନେ, କେତେ ସବୁ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ତାର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତାକୁ କାହିଁକି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ? ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆମର ଦିନଟା ସରି ସରିଯାଏ, ରାତିଟା ଆଗମନ ହୁଏ, ନା ରାତି ହେଇଥାଏ ନା ଦିନ ହେଇଥାଏ, ହାଲକା ଅନ୍ଧାର ହାଲକା ଦିନ। ଠିକ ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କାହିଁ କୁହାଯାଏ? ନା ଏଥିରୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଭିତରେ ଦେଖିଲା ତାର ଗୋଟେ ଗୂଢ ଅର୍ଥ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ପରି ଅର୍ଥ। ବାହାରେ ଦେଖିଲାକୁ ଆଲୁଅ, ଭିତରେ ଦେଖିଲାକୁ ଅନ୍ଧାର, ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଭାଷା ବି କୁହାଯାଏ। କେତେ କଣ ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା ନା। ଏମିତି ଅନେକ ଚର୍ଯ୍ୟାକାର ଅଛନ୍ତି, କାହ୍ନୁପା, ଲୁଇପା, ଶବରୀପା, କୁକୁରୀପା, ଭୁସୁକୁପା, କେତେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମୂଳ ଏମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପିଲାମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। କାମନାର ବିନାଶରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହବ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନାକୁ ହଜେଇ ଦବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି, ଆମେ କିଛି କାମନା କରିବୁନି, ଆଶା କରିବୁନି, ଅଭିଳାଷ କରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସହଜ ସାଧକ ମାନେ କଣ କହିଲେ କୁହନା, କହିଲେ କାମନାଟାକୁ ଗୋଟେ ବିନାଶ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ କାମନା। କେମିତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଆଗରେ ମେଞ୍ଚାଏ ରସଗୋଲା ଅଛି ହେଲା, ମେଞ୍ଚାଏ ରସଗୋଲା ଅଛି କି ଜଲେପି ଅଛି କି ସେ ଯୋଉ ମିଠେଇ ଅଛି, ମତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ବ୍ରତ କରିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଖାଇମିନି, ଖାଲି ଫଳ ଖାଇମି। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ମିଠାଟାକୁ ମୁଁ ଅନେଇକି ଘଣ୍ଟେ, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏମିତି ମିଠାକୁ ଅନେଇକି ବସିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଭାବନା କଣ ଥିବ, ମିଠାଟା ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଯଦି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ଉପବାସ ରହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି। ମତେ କୁହ, ତାହେଲେ ସେ ଉପବାସର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଯଦି ମୋ ମନରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମିଠାଟା ଖାଇଥାନ୍ତି ଖାଇଥାନ୍ତି ଖାଇଥାନ୍ତି, ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଖରାପ କାମ କରିଛି, ତାକୁ ଖରାପ କହିବା, ଜଣେ ଯେ ମନରେ ଖରାପ ଭାବୁଛି, କଣ ସିଏ କଣ ଖରାପ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ? ମନ ହଉଛି ସବୁର ମୂଳ। ମନକୁ ସିନା ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଲା ଆମେ ଖରାପ କାମ କରିବା, ତ ସେମିତି ମନକୁ ସିନା ଆସିଲା ମିଠା ଖାଇବା ବୋଲି ଆମେ ଖାଇବା, ନ ଖାଇବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନକୁ ଆସି ସାରିଛି ଆମେ ଖାଇବା, ତ ସେଇଟା କଣ ପିଲାମାନେ ମୋର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଲାନି କି ମୋ ସାଧନାରେ ବାଧା ହେଲାନି କି ପିଲାମାନେ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସହଜ ସାଧକ ମାନେ କଣ କହିଲେ ନା, ଆମେ ସେ ଭାବିକି ମନରେ ରଖିକି ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ମତ୍ସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସହବାସ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ସବୁକୁ ଭାବିକି ମନେ ମନେ ରହିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ତପସ୍ୟା କରିବା, ସାଧନା କରିବା, ଯୋଗ କରିବା। ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମାଂସ ଖାଇବା, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଖାଇବା, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଦ୍ରା ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା। ତେଣୁ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ, ଆମେ ସବୁକୁ କରିକି ଆମ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ, ମନ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ପଡିଯିବ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ, ତମ ପେଟ ଯେତେବେଳେ ପୁରି ଯାଇଥିବ, ତମେ ଖାଇସାରିଥିବ, ତମ ଆଗରେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଅମୃତ ରଖିଲେ ତମେ ଖାଇବ କି? ତ ସହଜ ସାପନ୍ଥୀ ମାନେ ସେଇଆ କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇସାରିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପିଇବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ପିନ୍ଧିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମ ମନକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦବା, ତ ତାପରେ ଆମେ ଆରାମସେ ସାଧନା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକି, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି, ଦୃଢ କରିକି ବସିଥିମି, ମନରେ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଶା ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଥିବି, ତ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ କରିବୁ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବୁ, ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସାଧନା କରିବୁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ସେମାନେ କହିଲେ କି କାମନାଟାକୁ ବିନାଶ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମନା। ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ମିଠାଟାକୁ, କି ମିଠା ଖାଇବୁନି ବୋଲି, ମିଠା ହଉଛି ଗୋଟେ କାମନା, ଆମେ ମିଠା ଖାଇବୁନି କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବୁ, ସେଇଟା କାମନା ହେଲାନି କି? ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ କଥାକୁ କାଟିକି ଏମାନେ କହିଲେ କି ନା, ଆମେ ସମସ୍ତ କାମନାରକୁ ପୂରଣ କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ସାଧନା କରିବୁ। ଆମେ ସହଜ ପନ୍ଥୀ, ଆମେ ସହଜ ସାଧନା କରିବୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ନିହାତି ପିଲାମାନେ।
आशा करुछि पिलामाने निश्चय रूप बुझी पारिथिबो जो मानकर शॉर्ट क्वेश्चन आवश्यक संपूर्ण डिटेल्स बुझी देली तापर भी जदि शॉर्ट क्वेश्चन आवश्यक मते निहाती कमेंट करिवो कि शॉर्ट क्वेश्चन आवश्यकता अछि निहाती आर गोटे शॉर्ट क्वेश्चन क्लास आनिबो आर बहुत पूर्व वीडियो रहिछि देखिबो बहुत भलो भलो वीडियो रहिछि आशा करे वीडियो भल लागिथिबो जो मानको भल लागिथिबो निश्चय रूप आगामी बहुत भलो भलो वीडियो पाई चैनल टिको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे रहुछि धन्यवाद।